विशेष करी जोहन लिखित सुसमाचार 17 पर्वर 9 पद आमे टिके ध्यान करिबा। जोहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 9 पद सेठारे परि लिखा अछि, मु सेमानंक निमंते प्रार्थना करूअछि, जगत निमंते प्रार्थना करू नाही, किंतु तुम्भे मते जेउ मानंकु देइअछ सेमानंक निमंते प्रार्थना करूअछि, कारण से माने तुम्भर। प्रभु पठित वाक्य रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। कहवा समस्ते आमेन। प्रिय ईश्वर को लोक माने एई जोहन 17 पर्व रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रार्थना करिसंते आपनार लोक मानक निमंते। कारण तांको प्रार्थना एक स्वतंत्र प्रार्थना। प्रिय भाई भौणी माने जे अनेक समय रे आमे प्रभुंको निकट रे प्रार्थना करूछु, किंतु जोहन 17 पर्व रे प्रभु आम निमंते प्रार्थना करूछन्ते। हालेलुया। आ एइटा एते सहज रे बाइबल रे देखिबा को मिले नाही। तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने दुईटा कथा मुख्यतः आपण मान को मु जणाइबा को चाहूची, जे से काहा पाई प्रार्थना करूछन्ती, कोन प्रार्थना करूछन्ती। ध्यान दियो। विशेष करी जोहन लिखित सुसमाचार 17 पर्वर 9 पद आमे टिके ध्यान करिबा। जोहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 9 पद सेठारे परि लिखा अछि, मु सेमानंक निमंते प्रार्थना करूअछि, जगत निमंते प्रार्थना करू नाही, किंतु तुम्भे मते जेउ मानंकु देइअछ सेमानंक निमंते प्रार्थना करूअछि, कारण से माने तुम्भर। प्रभु पठित वाक्य रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। कहवा समस्ते आमेन। प्रिय ईश्वर को लोक माने एई जोहन 17 पर्व रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रार्थना करिसंते आपनार लोक मानक निमंते। कारण तांको प्रार्थना एक स्वतंत्र प्रार्थना। प्रिय भाई भौणी माने जे अनेक समय रे आमे प्रभुंको निकट रे प्रार्थना करूछु, किंतु जोहन 17 पर्व रे प्रभु आम निमंते प्रार्थना करूछन्ते। हालेलुया। आ एइटा एते सहज रे बाइबल रे देखिबा को मिले नाही। तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने दुईटा कथा मुख्यतः आपण मान को मु जणाइबा को चाहूची, जे से काहा पाई प्रार्थना करूछन्ती, कोन प्रार्थना करूछन्ती। ध्यान दियो। मिले नाही। तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने से प्रथम कथा काहा पाई प्रार्थना कले, प्रथम कथार प्रथम विषय टिके जल्दी जल्दी मते पढ़ी की साहाय्य करिवे। 17 पर्वर 6 पद टिके पढ़ंतु। हाँ 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 बस सेतिके दरकार। जहा ठारे प्रभु जीशु ईश्वरଙ୍କ नामକୁ प्रकाश करिसंती, बोले सुमसी की समस्तଙ୍କ ठारे जीशुଙ୍କ नाम प्रकाशित। सब आमे जिहोवा जिरी बोली तो प्रार्थना करू। आमे ईश्वरଙ୍କ वाक्य भी जिहोवा जिरी बोली श्रवण करिछु, किंतु जिहोवा जिरी बोली आमर अनुभव अछि कि नाही ताहा आमे जानु। जिहोवा जिरी माने कोन? सदा प्रभु जोगाल बस जोगाइबे। हेले आमे प्रार्थना करूछु, प्रचार करूछु सत, किंतु केबे आमे सेई भली
ବିଶ୍ୱାସରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ ପାଇଛୁ କି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛୁ, ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଶୁଣି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ସହିତ ସମାନ। ସେଇଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତତ୍କାଳୀନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ କରୁନୁ, କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମତେ ଦେଲ, ମୋ ନାଁର ପରିଚୟ ଦେଲ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଜାଣି ପାରିଛି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଦେଖି ପାରିଛି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ପ୍ରକାଶିତର ଅର୍ଥ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଦେଖାଗଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକାଶିତ। ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତା ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ତାରି ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହେଇପାରେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆମ କତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ନାମ ଅନେକ ଲୋକ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ନା ଆମକୁ ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରୀକରେ ଲେଖା ଅଛି ଫେନେରୁ, ଫେନେରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖାଉ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଝାଲମାଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଦେଖି ନାଉ, କି ଆମେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଇନାଉ ପରିଚୟ, ତେବେ ଆମେ ବିପଦ ବେଳେ, ଶଙ୍କା ବେଳେ, ଅଭାବ ବେଳେ, ସମସ୍ୟା ବେଳେ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ, ଆଉ କ୍ଲେଶ ବେଳେ ସେହି ନାମରେ ଭରସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆସିବ ଦିନ, କ୍ଲେଶର ଦିନ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ବେଶୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 7 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଯାହା ଯାହା ଦାନ କରିଅଛ, ସେଇ ସବୁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏହା ସେମାନେ ଏବେ ବୁଝିଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝି। ବେଳେ ବେଳେ ଦିନେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା, ଏଲିୟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମେ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ, ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ତୁମକୁ ଖାଇବାଟା ଦେବ। ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଠାରେ କିଛି ଖାଇବାଟା ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ।
विधवा स्त्री कहले आज्ञा किछि नाही मुठिए मैदा अल्प किछि तेल अछि आमे खाइबु आउ मरिबु किंतु एलियो कहले ठीक अछि तुमे खाइकी बंचिब पर कथा किंतु आग पिठा करी मते आनिकी आपणको पाखरे गोटे रोटी थिबो आपणको छुआ अधा खाइबो आपण अधा खाइबे आउ किछि रोटी नथिबो आपण मु आसी कहिबी मु पास्टर मते आगे गोटे दे तापरे तुमे खाइबो बोली कहले देबे की कहले नाइ आज्ञा आमे खाइबो मरबु बोली जगिछु बोली कहबे तेणु प्रिय प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସିଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ से हाँ बोली कही पिठा प्रस्तुत कला से माँ पाई पुओ पाई पिठा हवा कथा किंतु प्रथम पिठा जेतेबेले प्रभुଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ आनी देला परे तांको परिवार रो अभाव बेलुकु पिठार खाद्यर तेलर अभाव होई नाही बोले से बसिकी तो सेई घटना उतारे आउ केतेक घटना घटिला परे स्त्री लोक कहउचंती मु एबे बुझिली तुमे परमेश्वरଙ୍କ पिठा खाइला बेलको बुझि नथिला आज्ञा तू खाई के मरिबू बोली कहउतलु तू प्रभुଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ देला परे तोर घरे पिठार अभाव होला नै तेलर अभाव होला नै 100 ग्राम को 100 ग्राम अछि सेठी एका पूरा अभाव दिन मानकू तो पिठा भाजुचु सेते बेलको बुझि परलनु किंतु परे कहउचंती मु एबे बुझिले तुमे परमेश्वरଙ୍କ लोक एई अनुभव जा पाखरे थिबो प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने बेले बेले एई अनुभव रे आमे परास्त होउछु एई एक्सपीरियंस रे आमे परास्त होउछु तेणु आमे अनेक समय रे ईश्वरଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ निंदा करिबा भूली जाऊ बहुत दुखर कथा है कि जीसु को जानिले जेते दुख हे कि जीशुଙ୍କର परिचय पाइली जे मते निंदा करूछंती ताड़ना करूछंती किंतु जो माने जीशु को जानि नाहंती से माने ताड़ना करिवे बेले बेले आमे ख्रिस्टियन लोक माने मध्य ताड़ना करूछु तुमे न जानबार वाका जीशु लोक ताड़ना करूछु ख्रिस्टियन मात्र ना मु विश्वास करूचे जो माने प्रकृत ख्रिस्टियन जो माने प्रकृत जीशु को पाइबे से माने केबे झगड़ा जाटी हेबे ना आ विशेष करी गिरजा रे आ जे गिरजा रे झगड़ा होचंती से जीशु को पाइ ना मते गाली कले करंतु से तुच्छा एठी ड्रामा देखा देखी हेई परिबो एठी जदी लागा लगी होचंती बोले जीशु को आपण जानी नाहंती जानी छंती बोले एठी केबे लागा लगी हेबो सम्मान करिवे परस्पर को प्रेम करिवे हालेलुया हालेलुया तेणु बेले बेले आमे हमर अनुभूति रे बुझी पारू ना प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो मानकु परमेश्वरଙ୍କର नाम को प्रकाश कले पुनी 7 पदरे कहिले जे एबे एही लोक माने बुझी छंती अर्थात जो माने परमेश्वरଙ୍କୁ बुझी छंती अर्थात जीशुଙ୍କୁ बुझी छंती जे एही जीशु ईश्वरଙ୍କ द्वारा प्रेरित होई छंती मते परित्राण करबा पई आसीचे जे बुझिबो तांको पाई जीशु प्रार्थना करिवे एबे कहउछंती अनेक लोक माने बाइबल रे भी लिखा अछि जे आमे जेते बेले भूल करूछु आमो पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ सेही सिंहासन रे ईश्वरन को निवेदन करूछंती पालक विहित कुमार परीक्षा को एई थरो छाडी दियो डिकन गुरु को एई थरो छाडी दियो अमुक मां को टिके छाडी दियो समक मां को टिके छाडी दियो आज खराब भाषा रे गाली करला आज गिरजा रे लागा लगी हैला आज तांको पड़ोसी सहित लागा लगी हैला आज अनेक अभद्र भाषा कहिला अनेक चोरी कला मिथ्या कहिला अप्रेम रे आउ जीवन यापन कला आचरण कला आमे एठी करूछु आमो पई जीशु परमेश्वर गोठारे निवेदन ए मां को टिके क्षमा दे दे प्रभु पिता ए बाबू को टिके क्षमा दे दे ए आज्ञा को टिके क्षमा दे दे सो संकल को टिके छाड़ी दे दंड दौना बोली अनुरोध तेणु एइटा आमे जे बुझिछु
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗାଲୁଗି ହେବା ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଆକାଇଥିବ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ କଥା 17 ପର୍ବର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ସମସ୍ତ ହଁ 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 ବାସ୍ ସେତିକି ଦରକାର। ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟ କଥା ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମନେକର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଯେ ଆଉ ଲାଗାଲୁଗି ହବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଡିସାଇଡ କରିବ ମୁଁ ଆଜି ଯୀଶୁର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ଆଜି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଲାଗାଲୁଗି ହେବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଲାଗାଲୁଗି ହେବି। ଯିଏ ବୁଝିବ, ଯିଏ ଜାଣିବ ନାଇଁ, ଆଜି ମତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆଉ ଖରାପ ଭାଷା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଡିସାଇଡ କରିବି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବି ନାଇଁ, ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରିବି ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଲିମା ଲୋକ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମେଜର ସହଭାଗୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି ନା ଏମିତି ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ 25, 20, 30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବନି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁ ଆଉ କେବେ ହେବା ଆମେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା 17 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 6 ପଦର ଶେଷ ଲାଇନ। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି, ନାଇଁ ଏଇ ପାଳକକୁ, ଏଇ ଡିକନକୁ, ଏଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ, ଏଇ ଚାଳକକୁ, ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ ସମ୍ପାଦକକୁ, ଏ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କେବଳ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନୁହଁ, ଗ୍ରହଣ ସହିତ ପାଳନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଆମେମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲେ, ହଁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନଥିବେ, ଆମେ କଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିବେ, କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଏକା ହଉଥିବା, କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? କେତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ, ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବିନି, ଆଉ 10 ମିନିଟ। କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କାହା ପାଇଁ? 7ଟି କାରଣ ଅଛି।
କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯାହାଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ନମ୍ବର 3, ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୋର ପାଇଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ ବୋଲି ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଏଟା ଅମୁକ ଲୋକକୁ ବାଜିଲା, ତାକୁ ବାଜିଲା, ଏମିତି ଭାବୁଛୁ। ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କେବେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବିବ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ପୁଣି ଯେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। 7ଟି ଅଛି, 3ଟା ମୁଁ ରଖି ଦଉଛି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବି କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଯେ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କେତେ ବିପଦ ଅଛି, କେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ବାଡକୁ ଗଲେ ସାପର ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ବିଲକୁ ଗଲେ ସାପର ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଘରେ ଥିଲେ ସାପର ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଘରେ ଥିଲେ ଭୂମିକମ୍ପର ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ବାହାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମସ୍ୟା। ଦିନେ କଟକରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ମିଟିଂରେ ଡେଭିଡ ଟେରେଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ପଚାରିଲେ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଲୋକ କହିଲେ ପ୍ଲେନରେ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏରୋପ୍ଲେନ, ଉଡାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉନି? ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଉଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉଡାଜାହାଜ ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି। ନାଇଁ, ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଜଣେ କହିଲେ କିଏ କହିଲା? ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବସ ରେ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବସ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ, କାର ରେ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଶେଷରେ ଜଣେ କହିଲା ନାଇଁ, ଏ ଗାଡିରେ ଗଲେ ସବୁ ଯାକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଚାଲି ଗଲେ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ, ପଛଆଡେ ଆସି ଗୋଟେ ଢୁସ କିନା ଲଗେଇଦେବେ। କଣ ବା? ଚାଲି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଏ ସବୁରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, 60 ସେକେଣ୍ଡ। 60 ଇଣ୍ଟୁ 2 କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 120 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି କେତେ 60 ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ମନେକର ବସିଲୁ, ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ହଜାର, 7,800 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ ମରିଗଲେଣି। ମତେ ଏବେ 45 ବର୍ଷ, ଆଜ୍ଞାକୁ 63 64 ବର୍ଷ, ନା ବେଶୀ କହିଦେଲି? ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। 61 ବର୍ଷ, 63 64 ବୋଲେ ଟିକେ ବୁଢା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞାକୁ 61 ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଗଣନା କରିବା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଜଣେ ପୃଥିବୀରେ କି ଭାରତରେ 2 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 61 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମଜା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା? 17 ପର୍ବର 11 ପଦ। ୟାର ବି 7ଟା ଅଛି, 2ଟା 3ଟା କରିବି, ବନ୍ଦ କର। ହଁ 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 ହଁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଦରକାର। କଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ଏମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ନାମ, ତୁମ ନାମ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।
ସେମିତି ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ବାଡକୁ ଗଲେ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ବିଲକୁ ଗଲେ ରକ୍ଷା କର, ଏମାନେ ବସ ରେ ଗଲେ ରକ୍ଷା କର, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଗଲେ ରକ୍ଷା କର, ଉଡାଜାହାଜରେ ଗଲେ ରକ୍ଷା କର, କାର ରେ ଗଲେ ରକ୍ଷା କର, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରକ୍ଷା କର, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ଷା କର। ପହରଦିନ ବାହାଘର ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କୁବଳୀ। ପରଦିନ ବାହାଘର 10 ତାରିଖରେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ରାୟପୁରରୁ 2 ଜଣ, 2 ଭାଇ। ସେମାନେ ବାହାଘର ସାରି 11 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲେ, ଟ୍ରେନରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ମରିଗଲେ। ଟ୍ରେନରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କାହାକୁ ବି କେତେବେଳେ ବି ଆସିଯିବ, କାହାର ହାତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପଟିଆ ଭାବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ରକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ମତେ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଆମେ କୁମଳା ସିଂ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପାଳିକା। ଗଲା ବର୍ଷ ସେହି ଲୋକ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଧରିକି ଚଲଉଥିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଲୁ। ଡାକ୍ତର କହିଦେଲେ ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ସେ ଉଠି ପାରୁନି ସେଜରୁ, ଏମିତି ଠିଆ କଲେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଡ ଥରି ଯାଇକି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧରିଲେ ଯାଇକି ସେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ଏବେ ଚାଲୁଛି, ବେପାର କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ଆମେ ଟେକଟେକା ହବାର କିଛି ଆମଠୁ କଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଟେକଟେକା ହବୁ। ସେଇ ଗଲା ମାସରେ ତାକୁ ବିପି ହାଇ ହେଇଯିବାରୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସେ ମତେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫୋନ କରୁଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ମତେ ବିପି ହାଇ ହେଇଯିବାରୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ରେନ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲା ଅପରେସନ କରିବାର ଅଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ଅପରେସନ କରିବେ, ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ। କାଲି ଯାଇକି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଅର୍ବି ତୋର ମୁଣ୍ଡର ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟ୍ସ କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ସ୍କାନିଂ କରିଲି, ମୁଣ୍ଡର ଶିରା ପ୍ରଶିରାର ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই ସବୁରେ ଆମର ହାତ କିଛି, এটা ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗରୁ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଏମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଏମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ୟାରେ ନ ପଡିବେ, ଏମାନେ ଯେପରି ରୋଗରେ ନ ପଡିବେ, ଏମାନେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପିତା ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ସେ ପ୍ରଭୁ କରବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ତୁଚ୍ଛାରେ ଟେକଟେକା, ଆମେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାରୁ କିନ୍ତୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି କାମ? ସିଏ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ, ପିତା ଗୁରୁକୁ ରକ୍ଷା କର, ପାଷ୍ଟରକୁ ରକ୍ଷା କର,
ଦେବଦଳାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଟାଉଟେରିଆ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା 17 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି ଶେଷ ଆଡ଼େ। ହୁଁ 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 ହଁ 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 କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ହେ ପିତା, ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ଏକ, ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏକ ହେବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଏକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁ, ଯେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଏକ ହେବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଜଣକୁ ନାଁ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କେମିତି ବଢିବେ ଆପଣ? କେତେ ଦିନ ଏ ରାଜନୀତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କରିବେ? ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ, ସାବଧାନ। ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ, ମଜା ପଡିବ। ତେଣୁ ନିରୂପିତ ସମୟରେ, ନିରୂପିତ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଶୟତାନକୁ ବାଟ ମିଳୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ 6 ମାସ ବିତିଗଲା, ଆମେ ଏକ ହେଇପାରୁନୁ, ଏକତାର କାମ କରିପାରୁନୁ, କି ଏକତାର କାମକୁ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନୁ। 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିକାଶ ନେବେ, ବିଚାର କରିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହବାର ଅଛି, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ସେ ହଉଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନ ଇଚ୍ଛା କିଏ କହିବା ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଇଚ୍ଛା କିଏ କହିବା ଲୋକ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା 17 ପର୍ବର 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଶେଷ କଥା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଯିବା। ହୁଁ ହଁ 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 ମୋହର ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ ଏଇଟା, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ। ଏଇଟା ସହଜ, ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ତତେ ର ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି କରିବି ନା, ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ବୋଲୁଛୁ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ ପ୍ରତିରୋଧ ବିରୋଧ ହେବ ହେବନି। କହିଲା ଛାଡିଦିଅ, ସେ କହିଦେଲା, ବାସ୍ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ସାନ ଲୋକ ହେଇଥିବା ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ମଝିରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଗୋଟେ ସେବକ, ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କଣଟା ମିଳିଲା କି? ବଡ ଲୋକ କିଏ ହେଲେ?
ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ବସିବା ଲୋକ ବଡ ଲୋକ ହେଇ ଛାଡିବା ଲୋକ ବଡ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଆମର ଯଦି ବା ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ହସ ହେବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିବ ତାକୁ ଆଉ ପଚରା ପଚରି ନାହିଁ, ଗଲାରେ ବାପା ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଶେଷ କଥା, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ କଥା କହିବି। 7ଟା ମଧ୍ୟରୁ 4 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ରଖି 15 ପଦ ଟିକେ ପଢି। ହଁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ଘେନି ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମନ୍ଦରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି, 2ଟା ତରା ଚିହ୍ନ ଅଛି ନା ବାଇବଲରେ। ତଳେ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ପାପାତ୍ମା ଠାରୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପାପର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ, କରୁଛି, କଲାଣି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମୋ ନାଁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତୁମ ନାଁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁମର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ତୁମ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯୋଉ ପାପାତ୍ମା ବୋଲି ପାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ କରାଉଛି, ଏହି ପାପାତ୍ମାରୁ ରକ୍ଷା। ପାପ ବୋଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା ହିଁ ପାପ ନାହିଁ। ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାରୁଛୁ। ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ସତ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ଘୃଣା, ଏଟା ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପାପାତ୍ମାରୁ ରକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା।